Keyifler evet mi? Uşuyma, normal var mı? Devam ederiz mi? İli indi уже tamamlayız mı? Bizning aytamiz bir iki tema var, ali ko'tardik. Alhamdulillah bugungi shuni hozir ko'tarib chiqarmiz. Ol temalarni so'zni berasi kela bizning eng birinchi bayoq afishировать etganda deganda anonsировать etganda eng birinchi Bulg'ar akademiyasining birinchi chiqarilishi studenti bo'lamiz endi birinchi chiqarilish studenti bo'la birinchi chiqarilish studenti Ramazan Hazrat ol bizning masjidimizning imomi bo'lib tura alhamdulillah anga so'z bergani yoshlar ko'zlagandan nendek problemalar bor nechik ani shishirga islom dini narsa taqdim eta ham shunday so'rovlar bilan biz anga murojaat etamiz. Rahmat Hazrat. Allah rahmet olsun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Endi barcha maqtovlarimizni Alloh subhanahu va taolaga aytgandan so'ng o'sha temaga da uzoqqa so'zmashag'ina kirib ketgasim keladi. Endi bo'lgan fikrlarim bilan o'rtoqlashasam keladi inshaalloh va taolo. Men endi mana bunda aytilib ketdi endi tagi tajribali g'oyila, men endi anga to'g'ri kelmayman. Chunki men hali yosh g'oyila, hali 1 yoshlikgina bola o'stiramiz alhamdulillah. Allohga shukr, akrangina va shunda o'rganib, kishilardan tajriba yig'ib, bo'lgan xatolarni mana o'zim bilan nikoh o'qib yurim. Ko'pgina nikohlarni o'qirga to'g'ri keladi alhamdulillahi robbil alamin. Shunga ko'ra bo'lgan xatolarni ularni ko'rib, ularni endi o'zingda bildirmasga tirishuv ustidan ishlab, akrangina mana shu g'oyila degan maktabni endi nechanchi sinfdadirsan bilmayman, akrangina endi o'rganib yota turgan vaqtimiz. Endi shundan bunda endi bek jiddiy masala ko'tarildi bugun. Mana bu masala bekda jiddiy masala. Birinchidan Alloh subhanahu va taolo shu masala turunda, g'oyila turunda o'zining Qur'oni Karimda, Qur'on oyatida ana mu'jiza deb aytadi. Allah Teala aytadi Bismillahirrahmanirrahim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Nasıl degani anlatadi? Birinchisining va min ayatihi Alloh taolaning oyatlarining birsi ulda bo'lsa an xalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ul sizga o'zingizdan parni yaratdi, ya'ni sizni parli etib bor qildi. Bunda endi o'ylana boshlasang albatta zo'r mo'jiza. Ya'ni kishining hali bir zotnigina borliqqa keluvini turunda o'ylansang da er zoti misol uchun yoki xotin zoti bunda zo'r mo'jizalar. Har bir a'zo o'zining o'rinida. Kishi shul xatli komil ravishda bor qilingan. O'sha yer sharida mana o'sha kishiga kerakli moddalar to'plangan, o'rnashtirilgan. Shunga ko'ra da Alloh subhanahu va taolo ikkinchi bir Az-Zariyat surasida aytadi: "Va fil ardi ayatun lil muqinin." Ya'ni o'sha dunyoda zo'r mo'jizalar bor. Alloh taolaning borlig'iga dalil bo'la turgan zo'r mo'jizalar yashiringan. Va fi anfusikum afala tubsirun. Ham hatto sizning o'zingizda siz alla ko'rmaysizmi deb Alloh taolo aytadi. Ammo endi birgina kishi turunda tugul, bunda ikki kishi, ya'ni xotin zoti ham er zoti. Alloh taolo bir-birsini to'g'ri keltirib bor qilgan. To'g'ri keltirib degan so'z birinchidan fizik yoqdan, ikkinchidan ruhiy yoqdan, emotsional yoqdan, ya'ni er kishi quvvatliroq, oilada quvvatli ot kebek ot rolini o'tay turgan kishi er kishi bo'la, ya'ni shunga ko'ra er ot deb aytamiz. U endi mana shu ot misolini qarasak, mana shu oilani olg'a taba sirab bora ola turgan kishi. Ya'ni ul yeganli, ul kuchli, ul dardli, ul ot kebek er. Mana shunday ot kebek er kerak bizning xotin qizga. Ham endi qiz kebek xotin kerak er otga. Ya'ni ul qiz kebek, ya'ni ul tiynaq, ul yumshoq, ul oilaning o'shag'ini saqlay, oilaning jillig'ini saqlay turgan. Alloh taolo ana shunday sifatlar bergan, ana jillilik bergan. Shunga ko'ra mana bunda endi bizning shunday bir problema kelib chiqa. Bugungi kunda ana nechak решать etilgan har bir kishi endi o'zi shamolay
Ягъни ул да булса проблема инде безнең ир-ат булгач, ул инде гаиләне тәэмин итүче булырга тиеш. Хатын кыз ул инде ирен өйгә эштән кайтуга өйдә каршылап, тәмле ризыкларын пешереп, матур итеп бизәнеп ясанып киенеп, күтәренке кәеф белән ирен каршыларга тиеш. Шушы очракта булыр иде камиллек. Ягъни менә бу аерылышлар да бәлки күпкә кимрәк булыр иде. Чөнки менә бу икесе дә эшләү безнең инде китерәм шушы зур проблемага алда булса, икесе дә арып талып эштән кайта, өйләр җыештырылмаган, ашарга җылытылмаган, икесенең дә кәефе юк. Шуңа күрә менә бу безнең инде шундый зур гына бер проблема тудыра. Монсы инде ничек решать итәргә кирәк? Менә шушында җыелышларда киңәшләшеп, уртаклашып, бәлки Алла бирсә инде уртаклашырга бер темадыр ул бәлки. Шуңа күрә инде шундый бер нәрсә бар. Икенче яктан караганда инде әлбәттә теге тырышырга кирәк, чөнки бу дөньяда әле ир кеше генә өстәлеп бара аламы, җиткерә аламы, ансы ул ягы да бар. Шуңа күрә бу инде шундый бер әйтик фикерләү өчен бер темадыр бәлки. Шулай итеп инде безнең менә бу җитди мәсьәлә дип әйтәк бит инде, җитди мәсьәлә. Чыннан да бик җитди мәсьәлә. Беренчедән әйтәк, Аллаһ Тәгалә моны үзенең аяты буларак кешегә әйтә: "Ан халаqa lakum min anfusikum azwaja." Ягъни ул сезне бер-берегезгә пар итеп яралты. Ни өчен дигән сорауга да шушы аятта җавап килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмилла литаскуну илайха." Ягъни анда тынычлык тапсыннар өчен, ягъни бер-берегезгә тынычлык табы алсыннар өчен. Менә бу тынычлыкны әлбәттә сакларга кирәк. Менә бу тынычлыкны аны саклау бик җиңел генә түгел. Моны саклау өчен әлбәттә бик нык тырышырга кирәк. Хезмәт куярга кирәк. Без беләбез, шушы дөньяда кеше яшәгән вакытта теләсә нинди өлкәне алсаң да, спорт өлкәсен булсын, гыйлем өлкәсен булсын, кеше галим буласы килсә, озак итеп йоклап ятса, галим булып булмый. Кеше спортсмен буласы килсә, озак итеп йоклап ятса, зур спортсмен булып, зур дәрәҗәләргә ирешеп булмый. Шуның шикелле, менә монда да, гаиләдә дә, менә бу мәсьәлә, тагын бер мисал китерәсем килә. Мисал өчен без инде шушы дөньяда бер ниндидер йорт салып куйсак, анда нидер ремонтларны ясап куйсак, ничәдер елдан соң ул искерә, ничәдер елдан соң ул артта кала, ул модадан чыга. Анда буяла, пешерана, куба һәм башкасы искерә. Әгәр дә аны карап тормасак, ул ташландык бер бина булып кала. Менә бу мәсьәлә әлбәттә мөнәсәбәтләргә дә кагыла. Ягъни менә без гаилә корган вакытта, никах укыган вакытта әлбәттә бер-берсен яраталар. Әлбәттә бер-берсенә мәхәббәт белән карыйлар. Ләкин менә бу мәхәббәт дигән нәрсә әлбәттә аны бит шундый җитди итеп аңларга кирәк. Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейһи ва саллям: "Иннамал аъмалу бинният", ягъни дөреслеккә гамәлләр нияткә карап бәяләнә. Шуңа күрә менә шушы гаилә корган вакытта без инде шундый бер җитди мәсьәлә итеп карарга кирәк аны гомерлеккә бергә булырга дип. Аның өчен әлбәттә инде менә шушы бина пешеранса, искерсә, аны яңартып торган кебек, бина пешеранса, буяп каядыр яңартып торган кебек, мөнәсәбәтләрдә дә шулай. Ягъни без каядыр җылы сүзләр әйтергә кирәк, каядыр бүләк алып бирергә кирәк, каядыр юл куешырга, каядыр сабыр итәргә. Менә бу инде шушы бинаны төзи торган кирпечләр булып тора. Каядыр сабырлык, каядыр күчтәнәш, каядыр бүләк, каядыр матур сүз. Шулай итеп инде әлбәттә менә шушыны төзер өчен, шушы бинаны төзер өчен безгә зур гына сабырлык та кирәк була, әлбәттә гаилә дигән учакта, гаилә җылылыгын саклау өчен. Сабырлыксыз әлбәттә бер нәрсә дә булмый. Ул сөйләгәндә бер төрле, тормыш хәле килеп чыккач, ансы икенче төрле бурылып куя. Шуңа күрә әлбәттә менә әйтәләр, шуңа күрә гаилә елгасына чумганчы диңгез кадәр сабырлык тупла. Һәм инде шушы чыгышымны йомгаклап әйтәсем килә, иң беренче инде әлбәттә менә бу бик нык монда бит инде безнең яшьләребез утырмый, шуңа күрә безгә бөтенебезгә кагыла торган тема ул да булса инде шушы яшьләребезне, балаларны, аларны гаилә дигән мәктәпкә әзерләргә кирәк. Чөнки без бит инде менә гаилә мәктәпкә укытырга баланы әзерлибез. Безнең бит подготовительный курслар була. Шуның шикелле менә бу гаиләне дә мәктәп итеп карарга кирәк. Ләкин мәктәпкә әзерләп кертмәсәк тә, анда укырга өйрәтәләр, анда алырга, кушырга, башкасын бүләргә, тапкырларга өйрәтәләр. Ләкин гаилә дигән мәктәптә укытучылар юк. Анда хаталаналар да, дөрес әйбер көтмәгәннәр дә, авырлыкка түзә алмадылар да, гаилә таркала. Шуңа күрә менә бу инде әти-әниләр өстендә булган зур бурыч. Чөнки никах ул сулых, ягъни договор, ике яктан, ике кеше, аны Илдар хәзрәт әйткән иде инде. Ягъни
İki kişini şu gaile kuru için iki kişini ezirli. İki yaktan iki gaile. Менә шуны нык итеп әзерләргә кирәк. Менә шул нык итеп әзерләнсә, аңлатылса, асылы, никахның асылы, башкасы, нинди хаклары, нинди бурычлары, нинди вазифалары бар, әлбәттә аерышулар күпкә кимрәк булыр иде бәлки. Шуңа күрә менә минем әйтәсе килгән фикерем шуның белән тәмам иншаллаһу тәала. Инде һәрберебезгә матур итеп балалар тәрбияләп, матур балаларыбызны матур гаиләгә озатып, матур гаиләләр корып, шушы балаларыбызның Аныкларыбызның Алла бирсә шушы куанычларын, шатлыкларын гына күреп, алар өчен шатланып, куанып кына яшәргә насыйплардан булырлык гаиләләр төзүләрен Аллаһ Тәала насыйплардан әйләсә иде. Валхамдулиллаһи раббил аламин. Игътибар өчен зур рәхмәт, Алла разый булсын.